नमस्कार, कॅनन सिटी न्यूज मराठीमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। मी श्रद्धा पवार। एक नजर टाकूया आजच्या हेडलाईन्सवर। बेळगावमधील शिवसेना कार्यालय ठप्प करण्याची मागणी कन्नड संघटना क्रिया समितीने केली मागणी। अशोक चंदरगी यांनी स्वतःचे कार्यालय उघडण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली मागणी। हिंडलगा महालक्ष्मी यात्रेला प्रारंभ। देवीच्या दर्शनासाठी LED स्क्रीनची सोय। 22 ठिकाणी लावण्यात आले CCTV कॅमेरे। महाराष्ट्रातून येणाऱ्या प्रवाशांची केली जात आहे तपासणी। प्रशासकीय लोक देत आहेत 24 तास पहारा। 72 तासाआधीचा कोरोना नेगेटिव्ह रिपोर्ट असणे गरजेचे। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। बेळगावमधील शिवसेना कार्यालय ठप्प करण्याची मागणी करत अशोक चंदरगी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे। अलीकडेच काही महिन्यांपासून कन्नडीकरांवरून वारंवार होणाऱ्या पायमुखाच्या सीमेच्या मुद्द्यामुळे आणि भाषिक सामग्रीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या शिवसेना व MES पंडितांना इशारा दिला आहे। तर नंतर शिवसेना समिती जिल्हाधिकाऱ्यांची शिवसेना कार्यालय लवकरात लवकर बंद ठेवण्याचा इशारा देण्याचे आवाहन केले आहे, असे अशोक चंदरगी यांनी म्हटले आहे। ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡಿಗರ ವಿರುದ್ಧ ಸತತವಾಗಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಗ್ಧ ಮರಾಠಿಗರನ್ನು ಪ್ರಚೋದನೆ ತೊಡಗಿರುವಂಥ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಿವಸೇನಾ ಘಟಕದವರು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನು ಆಫೀಸ್ ತೆಗೆದಾರ ಅದನ್ನು ತತ್ಕ್ಷಣ ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ। ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಕನ್ನಡಿಗರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಾಚಿಕೆಗೇಡು ವಿಷಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ। ಇವರು ಇನ್ನೂ ಆದರೂ ಮುಂದಾದರೂ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಉಂಟು ಮಾಡೋದು, ಭಾಷಾ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಕೆಡಿಸುವಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರೋದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಒಂದು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಫೀಸು ಕಚೇರಿ ನಡೆಸತ್ತಾರ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರು ಶಿವಸೇನಾ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶಿವಸೇನಾ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾದ। ಅವಕಾಶವನ್ನು ತತ್ಕ್ಷಣ ಹಿಂತಕೋಬೇಕು, ಅವರ ಆಫೀಸ್ ಕಚೇರಿ ಮುಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀವಿ। ಇದೇ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನಾವು ರಾಜ್ಯದ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ। ಮರಾಠಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ಮನವಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್। ನೋಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಷಾ ನೀತಿ ಏನಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಫಲಕದಲ್ಲಿ 60% ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನೀವು 40% ಒಳಗೆ 10 ಭಾಷೆ ಬರ್ಕೋರಿ। ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯದ ಭಾಷಾ ನೀತಿ। ಅದನ್ನು ನೀವು ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ತಕಲ್ಕೊಟ್ಟು ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಬೋರ್ಡ್ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ। ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, 60% ಒಂದು ಫಲಕದಲ್ಲಿ 60% ಕನ್ನಡ ಇರಬೇಕು, 40%ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಐತಿ। ಆದರೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬಳಸ್ತಾರೆ। ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು 300-400 ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ, ಅಂಗಡಿ ಮುಗ್ಗಟ್ಟುಗಳಿಗೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದೈತಿ। ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಇರಲಿ, ಆಯುಕ್ತರಿರಲಿ ಈ ವಿಷಯದಾಗ ಏನು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋ ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ತದೆ। ನಾವು ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ನೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಾವ್ರೆ। आमचे राज्य सरकार आणि जिल्हा प्रशासन हे सर्व रोखण्यासाठी काम केले पाहिजे, म्हणून बेळगावमधील कार्य अशांतता आणि भाषिक समस्या उद्भवण्याचे कार्य MES आणि युवा समिती अध्यक्ष शुभम शेळके यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करत कर्वेकडून बेळगाव कमिशनर त्यागराजन यांना निवेदन देण्यात आले आहे। महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीचे अध्यक्ष शुभम शेळके यांच्या विरोधात पोलिसांनी कारवाईचा बडाग उचलला असून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। पोलीस प्रशासनाचा दुपटीपणाचा डाव सुरू असून महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती अध्यक्ष शुभम शेळके यांच्यावर विविध आरोपांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। मराठी भाषिकांना भडकविण्यासाठी प्रक्षोभ भाषण करणे, बेळगावच्या शांततेला तडा लावणे आणि कायदा सुव्यवस्थेचे उल्लंघन करणे असे आरोप करण्यात आले आहेत। शुभम शेळके यांनी वेळोवेळी मराठी भाषिकांवर होणाऱ्या अत्याचाराविरुद्ध परखड मत व्यक्त केले आहे। याची सल कन्नड संघटनांना आणि कन्नड कार्यकर्त्यांना बोचत आहे। शुभम शेळके हे महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे गुंड असून बेळगावमध्ये तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण करण्यास ते कारणीभूत ठरले आहेत।
शिवाय मनपासमोरील लाल पिवळा हटविण्यासाठी कन्नड संघटना, कन्नड कार्यकर्ते आणि प्रशासनाला धमकी दिली आहे असे आरोप देखील त्यांच्यावर करण्यात आले आहेत. कन्नड नेते अशोक चंदरगी, कर्वेचे अध्यक्ष दीपक गुडगनट्टी, राज्य नेते महादेव तळवार आदींच्या नेतृत्वाखाली शुभम शेळके यांच्यावर गुन्हा दाखल करून कारवाई करण्यासाठी निवेदन बेळगावचे कमिशनर त्यागराजन यांना देण्यात आले आहे. ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ MESನ ಮುಖಂಡ ಶುಭಂ ಶೆಳ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಅದರೊಳಗೆ ಕನ್ನಡದ ಬಾವುಟವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಯುವಕರನ್ನ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟಾಡ್ಸಿ ಹೊಡಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಭಾಷಾ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಶಾಂತಿ ಕದಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಆ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ತಕ್ಷಣವೇ ಅವನ್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕು, ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಗೆಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಕನ್ನಡದ ಯುವಕರು ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿಯಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಗಲಾಟೆ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅವನ್ನ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಒತ್ತಾಯನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಸುರೇಶ್ ಲಗ್ಮಪ್ಪ ಗಮಣ್ಣವರು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದೂರನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿನಾಂಕ 12/3/2021 ಏನು ಘಟನೆ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು MES ಯುವ ಮುಖಂಡರು ಪ್ರೊವೊಕೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ದೂರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದೇನೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆ ಘಟನೆಗಳಾದಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಪ್ರೊವೊಕೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಸಂಘಟನೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು MES ಅಥವಾ ಶಿವಸೇನೆಯವರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೊವೊಕೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 4 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆನೂ ಆ ಥರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರೊವೊಕೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದರೆ ಇದು ಭಾಷಾ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕದಡುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಪೋಸ್ಟ್ ಏನೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಠಿಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತೇವೆ. ಸರಿ, 4 ಕೇಸ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಸರ್? ಈಗ ಅದೇ ಭಾಷಾ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಏನು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಸ್ಟು. ಆ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಾವು ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಈ ಥರ ಕೇಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಶಾಪುರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ, ರೂರಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಡೆಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಮುಂದೆ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಏನಿದೆ, ಮೇಜರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ವಿಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೇಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ಕಣ್ಗಾವಲಿದೆ. ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರೊವೊಕೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. युवा समिती अध्यक्ष शुभम शेळके यांनी मराठी भाषिकांवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविण्यास सुरुवात केली आहे. मनपासमोर फडकविण्यात आलेला अनधिकृत लाल पिवळा मराठी फलकांवर होणारी कारवाई, कन्नड संघटना हैदोस, प्रशासकीय अत्याचार, पोलीस प्रशासनाची पडशाही, मच्छे पिरणवाडी मनगुत्ती येथे झालेल्या शिवमूर्ती प्रकरण, नावगे येथे बस फलक प्रकरण, नुकताच शिवसेना वाहनावरील झालेला भ्याड हल्ला या साऱ्या घटनांवर परखडपणे आपले मत मांडून मराठी भाषिकांवर होणाऱ्या अत्याचारासंदर्भात प्रशासनाला जाब विचारला. याचा रोष ठेवत पोलिसांनी कायदा सुव्यवस्थेचे कारण पुढे करत शुभम शेळके यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. हिंडलगा महालक्ष्मी यात्रेला 100 वर्ष पूर्ण झाली असून लक्ष्मी गल्ली येथे तब्बल 3 तास देवी खेळत असल्याचे दृश्य पाहायला मिळाले आहे. 100 वर्षांचा कालखंड पूर्ण झाल्यानंतर पहिल्यांदाच हिंडलगा गावची महालक्ष्मी देवी यात्रेला मंगळवारी पहाटे अक्षतारोहण झाल्यानंतर देवीला नैवेद्य दाखवून झाल्यानंतर लक्ष्मी देवी मंदिरापासून देवीच्या रथोत्सवाला सुरुवात झाली. लक्ष्मी मंदिर येथे गावच्या यात्रा कमिटी व पंच कमिटी व प्रतिष्ठित नागरिकांच्या उपस्थितीमध्ये लक्ष्मी गल्ली येथून रथ मिरवणुकीला सुरुवात झाली.
यावेळी लक्ष्मी गल्ली येथे महालक्ष्मी तब्बल 3 तास खेळतच राहिल्याचे दृश्य पाहायला मिळाले आहे. भंडारा उडवत देवीच्या दर्शनासाठी हजारो भक्तांनी भाग घेतला होता. देवीचा आशीर्वाद मिळावा म्हणून रथ ओढण्यासाठी भक्त प्रयत्न करत होते. यावेळी गावातील प्रतिष्ठित नागरिकांनी महालक्ष्मीच्या उत्सवासंदर्भात माहिती दिली आहे. आणि आमच्या गावची आज ग्रामदेवता श्री महालक्ष्मी यात्रा, खरं तर गेल्या वर्षी ह्या यात्रेचं आयोजन केलं होतं, पण कोरोनाच्या संकटामुळे ही यात्रा स्थगित करून यावर्षी 101 वर्षानंतर ही यात्रा इथं आम्ही भरवत आहोत. आणि आता तुम्ही पाहताय इथं हा जो लक्ष्मी यात्रेचा रथ जवळजवळ गेले 1.5-2 तास हा एका ठिकाणीच खेळत आहे. ही लक्ष्मी गल्लीमध्ये आता हा लक्ष्मीचं मंदिर आहे, ही लक्ष्मी गल्ली आहे, इथून ही यात्रा सुरू आहे. आणि असंच ही यात्रा आता ह्या मरगाई गल्ली मार्गे आपला बेळगाव वेंगुर्ला रोड आहे त्या मार्गाने जाऊन ती आपल्या गदगेवरती साधारणतः उद्या दुपारी 3-4च्या दरम्यान ती यात्रा तिथं गदगेवरती लक्ष्मी बसणार आहे. आणि 5 दिवस हा यात्रोत्सव सुरू राहणार आहे. आणि जवळजवळ माझ्या मते लाखो भाविक या यात्रेसाठी इथं येत आहेत. आणि सर्वांनी कोरोनाचे नियम पाळून ही यात्रा पार पाडावी अशी मी सर्वांना एक आवाहन करतो. गेले 101 वर्षानंतर आपल्या इंद्रागा गावची ही लक्ष्मी यात्रा आजपासून प्रारंभ होत आहे. रथोत्सवाला लक्ष्मी गल्लीपासून याची सुरुवात होऊन मरगाई गल्ली आणि वेंगुर्ला रोड जो आपला कर्नाटक आणि महाराष्ट्र हा जोडणी जोड रस्ता जो आहे त्या रस्त्यावरून असं होऊन आंबेवाडी क्रॉसवरती गदगेवरती उद्या दुपारी विराजमान होईल. आणि ही यात्रा 101 वर्षानंतर वाहले त्यासाठी आज दिवसभरामध्ये लक्ष्मी गल्ली आणि मरगाई गल्ली ह्या 2 गल्लीमध्ये रथोत्सव म्हणजे स्टार्ट ठेवणार. आणि संध्याकाळी सूर्यास्ताच्या वेळेला तो थांबवून उद्या सकाळी आणि 8 वाजता त्याचा प्रारंभ होऊन वेंगुर्ला रोडवरून गदगेच्या ठिकाणी विराजमान होईल. बॉक्साईट रोडच्या बाजूला यात्रा भरणार असल्याने 2 दिवस सदर रस्ता देखील वाहतुकीस बंद ठेवण्यात येणार असून सह्याद्री नगरपासून मिलिटरी विनायक मंदिरामार्गे वाहतूक वळविण्यात येणार आहे. यात्रेला बेळगाव शहरासह इतर राज्यातूनही लाखोंच्या संख्येने भक्तांची उपस्थिती राहणार आहे. त्यामुळे हिंडलगा परिसरात वाहतूक कोंडी होऊन नागरिकांची गैरसोय होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ही गैरसोय दूर करण्याच्या उद्देशाने यात्रोत्सव संघातर्फे विजयनगर 2रा बस स्टॉप, रेणुका मंदिराजवळील खुली जागा, श्रीनाथ नगर, मराठी शाळेच्या बाजूला असलेली पावशी यांची जागा, बेळगाव वेंगुर्ला रोडवरील दक्षिण बाजूची मोकळी जागा, फॉरेस्ट नाका, बॉक्साईट रोडवरील हुतात्मा स्मारका शेजारील रेशीम खात्याची जागा व कृषी पतीन सोसायटीच्या बाजूला असलेल्या खुल्या जागेत पार्किंगची सोय करण्यात आली आहे. भाविकांनी याची नोंद घेऊन वाहने गावात न आणता पार्किंगच्या ठिकाणी ठेवून सहकार्य करावे असे आवाहन यात्रोत्सव संघातर्फे करण्यात आले आहे. तसेच यात्रोत्सव संघाच्या पदाधिकाऱ्यांकडे ओळखपत्रे देण्यात आली आहेत. कोणतीही समस्या निर्माण झाल्यास त्यांच्याशी संपर्क साधावा असे आवाहन करण्यात आले आहे. महादेव पवार, केएनएन सिटी न्यूज, बेळगाव. आता वेळ झाले छोट्याशा ब्रेकची. तुम्ही पाहत रहा केएनएन सिटी न्यूज मराठी. होटल आदर्श पैलेस, लजीज खाने के साथ यहाँ है बेहतरीन रूम्स, रहने के लिए स्टैंडर्ड रूम्स और सूट रूम्स, साथ ही साथ मौजूद है कई सारी क्वालिटियों से भरपूर स्टैंडर्ड डिलक्स रूम्स और डिलक्स सूट रूम्स। लग्जरियस लाइफ का अनुभव लेना है तो एक बार अवश्य भेंट दें। शादी और इतर प्रोग्राम्स के लिए प्लैटिनम हॉल और मिलेनियम हॉल। होटल आदर्श पैलेस, लिंगराज कॉलेज के पास, कॉलेज रोड, बेलगाव। रॉयल फर्निचर गॅलरी फॅक्टरी आउटलेट, क्वालिटीमध्ये यापेक्षा सुंदर कुठेही नाही आणि दरामध्ये यापेक्षा स्वस्त कुठेही नाही. सोबत 5 वर्षाची वॉरंटी. थेट फॅक्टरीमधून विक्रीला 65% सूट.
सोफा सेट सुरुवाती दर 12,500 रुपये, डायनिंग सेट 7,500 रुपये, वॉर्ड्रोब 5,500 रुपये, डबल बेड कॉट 10,500 रुपये, टीव्ही वॉल युनिट 3,500 रुपये, ड्रेसिंग टेबल 2,500 रुपये, कम्प्युटर टेबल 1,500 रुपये, दिवाण 3,500 रुपये. याशिवाय तुम्हाला येथे मिळतील सेंटर टेबल, ऑफिस चेअर आणि ऑफिस फर्निचर. त्याचप्रमाणे खास मन लुभावणारे मॅरेज पॅकेजेसही उपलब्ध आहेत आणि आमच्याकडे लोनची सुविधाही आहे, ते पण सोप्या EMI सोबत. मग आजही भेट द्या रॉयल फर्निचर गॅलरी फॅक्टरी आउटलेट, राधाकृष्ण टावर, बिलो सिंडिकेट बँक, नियर गोबी मंचुरी शॉप, समादेवी गल्ली, बेळगाव. संपर्क साधा 9483560831 वर. अरे बाप रे, पहा तर कितीही गर्दी. पोतदार ज्वेलर्सचे पण कमाल आहे ना, का असू नये. 122 वर्षांपासून ग्राहकांना खरे सोने, चांगली वागणूक व प्रामाणिक सेवा जी मिळत आली आहे. म्हणूनच इंडियन ट्रेड बोर्डने सुवर्ण पदकाने सन्मानित केले आहे. असा कोणताही दागिना नाही जो इथे बनविला जात नाही, अशी कुठलीही मूर्ती नाही जी इथे बनविली जात नाही. हिरा, पन्ना, माणिक असो वा मोती, येथे सर्व काही मिळते. अशिक्षित व्यक्तीही येथे सोने चांदी खरेदीसाठी आल्यास घेतलेला दागिना व सरळ व्यवहार मिळवितो. येथे काही स्कीम नाही, डिस्काउंट नाही आणि बहुमानही नाही. सरळ सुरळीत व्यवहारच यांची ओळख आहे. या राजेशाही शोरूम मध्ये ग्राहकांच्या सुविधांसाठी वेगवेगळ्या मजल्यावर सोने व चांदीचे दागिने उपलब्ध केलेले आहेत. यांचा विश्वास हाच यांची खरी ओळख आहे. हॉलमार्कच्या सर्वात कमी वेस्टेज असलेल्या दागिन्यांचे पहिले ठिकाण म्हणजे फक्त पोतदार ज्वेलर्स, बेळगाव. बेळगाव जिल्ह्यातील नामांकित पीपल ट्री महाविद्यालय 2007 साली शिक्षणप्रेमी जगदीश सौंदत्ती यांच्याकडून या महाविद्यालयाचा बेळगावमध्ये प्रारंभ. पीपल ट्री महाविद्यालयात उच्च पदवीधर शिक्षक देतात प्रशिक्षण. पहिल्यांदाच बेळगावमध्ये शिक्षण अभियान 4.0 राबवलेले पीपल ट्री हे पहिले महाविद्यालय. या महाविद्यालयातील विद्यार्थी युनिव्हर्सिटी ब्ल्यू घेऊनच जातात बाहेर. महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी राज्य व राष्ट्रीय पातळीवर मिळवले आहे यश. प्रत्येक वर्षी केले जाते विद्यार्थ्यांसाठी संमेलनाचे आयोजन. पीपल ट्री महाविद्यालयात डिजिटल क्लासरूम, हायटेक कम्प्युटर लॅब व उत्तम लायब्ररीची सुविधा. येथे PUC कॉमर्स, BCA, BCom, BBA बरोबरच 2019 मध्ये पहिले पीपल ट्री कॉलेज जे NSDC मान्यता प्राप्त हॉटेल अँड इव्हेंट मॅनेजमेंट कॉलेज आहे. महाविद्यालयामध्ये बेस्ट ट्रेनिंग रेस्टॉरंट, मॉकबार काउंटर, हाऊसकीपिंग लॅब व इतर व्यवस्था आहेत उपलब्ध. गायन, नृत्य, नाटक, क्रीडा अशा अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी विद्यार्थ्यांना केले जाते प्रोत्साहित. 3,000हून अधिक विद्यार्थी आहेत नामांकित कंपन्यांमध्ये कार्यरत. तर ऍडमिशन घेण्यासाठी भेट द्या पीपल ट्री कॉलेज, बिहाइंड रामदेव हॉटेल, नेहरू नगर, बेलगाम. कॉन्टॅक्ट 9620271868 9901181300 9611614687. ब्रेकनंतर आपल्या सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत आहे. हिंडलगा येथे महालक्ष्मी देवीची यात्रा असल्याने संपूर्ण गाव विद्युत रोषणाईने झगमगत आहे. तसेच लक्ष्मी देवीसाठी शानदार शामियाना उभारण्यात आला आहे. बेळगाव शहरापासून 3 ते 4 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या हिंडलगा महालक्ष्मी यात्रेनिमित्त संपूर्ण गाव विद्युत रोषणाईने झगमगत आहे. तब्बल 101 वर्षानंतर हिंडलगा गावची महालक्ष्मी यात्रा होत असल्याने महालक्ष्मी गदगेवर बसणाऱ्या ठिकाणी शानदार शामियाना उत्तमरित्या बनविण्यात आला आहे. देवीच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना शामियाना पाहिल्यानंतर मन प्रसन्न व्हावे व महालक्ष्मीचे दर्शन घेण्यास सुखद व्हावे या उद्देशाने मंडप डेकोरेटर गणेश उसुलकर यांनी सुंदर अशी सजावट केली आहे.
व त्यावर त्यांनी आपले मनोगतही व्यक्त केले आहे. आज 100 वर्षानंतर आपल्या हिंडलगा लक्ष्मीचा यात्रोत्सव होत आहे. या निमित्ताने हा मंडप जो देखावा आपण सादर करतो आहे हा उभारण्यात माझा सहभाग आहे. आणि याआधी मी झुंजवाड, गुंडोळी तिथल्या महालक्ष्मीचा मी पेंडॉल घातला होता. त्याचबरोबर 2015मध्ये अखिल भारतीय नाट्य परिषदेचा मंडपसुद्धा मीच केला होता. आणि 100 वर्षाचा असल्याकारणानं आम्हाला एक अभिमानाची गोष्ट असणार की ते काम मी करतो आहे आणि लोकांना एक चांगला देखावा आपण त्यांना दाखवून देऊ आणि आपल्या लक्ष्मी यात्रेचा उत्सव सगळ्यांनी आपण जोरात सर्वांनी साजरा करू यासाठी आपण हा भव्य मंडप आपण उभा केलेला आहे. त्याचबरोबर हा मंडप निर्माण करण्याकरता आपल्याला एक 5 ते 6 दिवस लागलेले आहेत. त्याचबरोबर हे माझे सहकारी आहेत. माझे मामा आहेत सतीश धाकलू चौगुले म्हणून, कडोलकरलीच असतात. त्याचबरोबर हे बाळू पवार आहेत उसगावचे राहणारे आणि हे माझे बाकी सगळे सहकारी आहेत. मी खूप खूप आभारी आहे की या म्हणजे यात्रोत्सव मंडळाचा त्यांनी मला हे माझ्यावरती जबाबदारी टाकली आणि मला हे साकार करण्याची संधी दिली. याच्यासाठी काय तुम्ही रक्कम वगैरे ॲक्च्युली हा मंडप उभारण्यात म्हणजे मी व्यवसाय म्हणून मी केलेलं नाही आहे, कारण माझ्याच गावचा यात्रोत्सव असल्यामुळे 100 वर्षांनी होतो आहे, त्यामुळे एक सेवा म्हणून मी हे केलेलं आहे. देवीच्या दर्शनासाठी LED स्क्रीनची सुविधा व 22 ठिकाणी CCTV कॅमेरा अशा अनेक व्यवस्था करण्यात आल्या आहेत. महादेव पवार, KNN सिटी न्यूज, बेळगाव. बेळगाव महापालिकेसमोरील अनधिकृत लावलेला लाल पिवळा त्वरित हटवा, अन्यथा 20 मार्च रोजी कोल्हापूर, सांगली, सातारा येथील कन्नड व्यापाऱ्यांचे व्यवसाय बंद करण्याचा इशारा कोल्हापूर जिल्हा शिवसेना प्रमुख विजय देवने यांनी दिला आहे. बेळगाव महानगरपालिकेसमोरील अनधिकृत लाल पिवळा ध्वज त्वरित हटवावा, अन्यथा कोल्हापूर जिल्हा शिवसेनेच्या वतीने 20 मार्च रोजी कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यातील कानडी व्यावसायिकांचे व्यवहार बंद पाडले जातील, असा निर्वाणीचा इशारा कोल्हापूर जिल्हा शिवसेना प्रमुख विजय शामराव देवने आणि जिल्हा प्रमुख संजय पवार यांनी दिला आहे. कोल्हापूर प्रेस क्लब सभागृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते की यावेळी बेळगाव सीमा भाग संपर्क प्रमुख अरविंद नागनुरी, बेळगाव जिल्हा प्रमुख प्रकाश शिरोळकर, कोल्हापूर उपजिल्हा प्रमुख सुजित चौहान, युवा सेना जिल्हा प्रमुख माने, बेळगाव तालुका प्रमुख सचिन गोरले, उपशहर प्रमुख प्रवीण तेजम उपस्थित होते. बेळगाव महापालिकेसमोर कर्वे कुंपणे अनधिकृतरित्या लाल पिवळा ध्वज उभा करून बेळगाव नगरीत भाषिक तेढ निर्माण केले आहे. या प्रकाराने बेळगावचे शांत वातावरण कुलुषित झाले आहे. यासाठी महापालिकेसमोरील लाल पिवळा अनधिकृत ध्वज त्वरित हटवावा, अन्यथा कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यातील कानडी व्यावसायिकांना याचा फटका बसेल, असे विजय देवने यावेळी बोलत होते. जोपर्यंत हा लाल पिवळा ध्वज काढला जात नाही तोपर्यंत जनांदोलन सुरू झाला. याचा पहिला टप्पा म्हणून दिनांक 20 मार्च 2021 रोजी कोल्हापूर जिल्हा, सांगली जिल्हा आणि सातारा जिल्हा या जिल्ह्यामध्ये कर्नाटकातील उद्योजक व्यवहार हे शिवसेनेनं बंद केलेले आहे. या ठिकाणी आम्ही आवाहन करत आहोत, कर्नाटकामधील जे लोक इतर उद्योजक व्यवहार करतात त्यांनी हॉटेल असतील काय असतील ते 1 दिवसाकरता बंद ठेवावे. हे जर बंद ठेवले नाहीत तर शिवसेना स्टाईलनं 20 तारखेला हे उद्योजक बंद करतील. बेळगावमध्ये आम्हास बंदी घालण्यात आली असली तरी आम्ही गप्प बसू, असे कर्नाटकी प्रशासनाने कदापि समजू नये. बेळगावमधील मराठी भाषिकांवर अन्याय व अत्याचार झाल्यास आम्ही शिवसेना स्टाईलने त्याचे प्रत्युत्तर देऊ, असा इशारा संजय पवार यांनी यावेळी बोलताना दिला आहे. मागील 64 वर्षांपासून सीमा भागात मराठी भाषिकांवर अन्याय आणि अत्याचार होत आहेत. लोकशाही मार्गाने चाललेल्या या लढ्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने हस्तक्षेप करून सीमावासियांना न्याय मिळवून द्यावा, असे बेळगाव जिल्हा प्रमुख प्रकाश शिरोळकर म्हणाले. यावेळी शिरोळकर यांनी सीमा भागातील मराठी भाषिकांच्या व्यथा आणि वेदना पत्रकारांसमोर मांडल्या. या प्रसंगी बेळगाव शिवसेना उपशहर प्रमुख राजकुमार बोकडे, उपशहर प्रमुख राजू तुडियेकर, उपतालुका प्रमुख पिराजी शिंदे, बेळगाव जिल्हा संघटक रवींद्र जाधव यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. महादेव पवार, KNN सिटी न्यूज, बेळगाव. महाराष्ट्रात कोरोना प्रादुर्भाव वाढत असल्याने कागवाड तालुक्यातील प्रशासकीय लोक सतर्क झाले आहेत. महाराष्ट्रात कोरोना प्रादुर्भाव वाढत असल्याने कागवाड तालुक्यातील प्रशासकीय लोक सतर्क झाले आहेत. महाराष्ट्रात कोरोना दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. त्यासाठी म्हणून कर्नाटकाच्या कागवाड सीमा भागावर
प्रशासकीय लोक महाराष्ट्रामधून येणाऱ्यांची कडक तपासणी करत आहेत. कागवाड मिरज मुख्य रस्त्यावरील चेकपोस्टवर महाराष्ट्रातून येणाऱ्या प्रवाशांकडे 72 तासाआधीचे कोरोना निगेटिव्ह रिपोर्ट असतील तरच त्यांना सीमा पार करण्यास दिले जात आहे. जर निगेटिव्ह रिपोर्ट नसतील तर त्यांना तिथूनच पोलीस वापस पाठवत आहेत. या संदर्भात कागवाड तहसीलदार प्रमिला देशपांडे यांनी KNN सिटी न्यूजशी बोलताना सांगितले की सीमा भागावर 24 तास आरोग्य विभाग, पोलीस व आशा कार्यकर्ता कडक तपासणी करत आहेत. ನಾವು ಕಾಗೋಡ್ದಾಗ ಯಾರು ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಗಾಡಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವಂತೂ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಮಂದಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಬಸ್ನವರು ಇವಾಗ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಹತ್ನಿ ಮತ್ತು ಇದ್ರದ್ದು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಮಿರಜ್ ಹತ್ನಿ ಈಗ 3 ಬಸ್ ಅಂತ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ವಾರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಸಿಂದಗಿ ಆಯ್ತು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಆಯ್ತು, ಬಿಜಾಪುರ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಸರಿ ಇವತ್ತು ವಾಪಸ್ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನಾಳಿಂದ ಬಂದು ಕಾಗವಾಡ ತನಕ ಬರ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಲು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೊಂಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ಭಾಳ ಐತಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಒಬ್ಬರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದವ್ರಂತೂ ಇವರು ಮಾಸ್ತರ್ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಉಳಿಕಿದೆಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ ಅದ. ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಬರ್ತಾ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಆಗ್ತದಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಮೇಡಮ್, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೊಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇದನ್ನಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. 72 hours ಒಳಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪಾಸಣೆ ಏನಾದರೂ ಅಂದರೆ ಇವಾಗಂತ ಇವತ್ತು 40 ಒಂದು 100 ಸ್ವಾಬ್ ತೆಗೆದಾರೆ. ತಪಾಸಣೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಾದರೆ 24 hours. ಒಂದು 24 hours ಜನ ನಿಲ್ಲಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ನಾಳೆ ವಿಷಯದ ಅದ್ರಾಗ ಏನಾರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಆಶಯ. ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರಿ ಮೇಡಮ್? ಹಾಂ, ಇಡ್ತೀವಿ. ನಾಳೆ इडते. त्याचप्रमाणे सर्व कर्मचारी सरकारच्या आदेशाचे पालनही करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. आता वेळ झाली छोट्याशा ब्रेकची. तुम्ही पाहत रहा KNN सिटी न्यूज मराठी. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट. सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास. यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा. इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी. तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ. उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी. फोन 0831243577. क्लासिक ऑल इन वन. थंडीमध्येही मिळणार गरमीचा अनुभव. या ठिकाणी तुम्हाला मिळतील प्युअर वुलनने बनलेले डोक्यापासून पायापर्यंतचे सर्व प्रकारचे गरम कपडे. मुलगा असो किंवा मुलगी, महिला असो वा पुरुष, लहान मुले असो वा वयोवृद्ध, सर्वांसाठी स्वेटर, जॅकेट्स, आय मास्क, फेस मास्क, कानपट्टी, हँड ग्लोव्स, स्केल कॅप, मंकी कॅप, मफलर, हेल्मेट कॅप, अँकल सॉक्स, थंब सॉक्स, नी सॉक्स, ब्लाउज स्वेटर, स्टोल, सन केट, कॉटन हँड ग्लोव्स, थर्मल, टी-शर्ट्स, 3/4 पॅन्ट्स, बरमुडा, नाईटवेअर, गाउन्स, अंडरगारमेंट्स, आणखीन खूप काही एकाच ठिकाणी. बाळापासूनच्या साईजपासून प्लस साईजपर्यंत प्रत्येक साईजमध्ये उपलब्ध. म्हणजे एकाच शॉपमध्ये करा सर्व प्रकारच्या कपड्यांची खरेदी. तर मग आजच भेट द्या क्लासिक ऑल इन वन, शॉप नंबर 1457, मारुती गल्ली, बिसाइड मारुती टेम्पल, बसवांग गल्ली कॉर्नर, बेलगाम. तर संपर्क साधा 9669698537 वर. होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी. कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन
आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 और 8884 121718। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना, मारुती गली, बेलगाम। मन भाए आराधना। ब्रेकनंतर आपल्या सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत आहे। देसूर येथील नवनिर्वाचित ग्रामपंचायत सदस्याने अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केल्याची घटना मंगळवारी उघडकीस आली आहे। नवनिर्वाचित ग्रामपंचायत सदस्याने अल्पवयीन मुलीचा छळ केल्याने देसूर ग्रामस्थांनी त्याचा चोप काढून पोलिसांच्या हवाली केल्याची घटना मंगळवारी उघडकीस आली आहे। पोटाची खळगी भरून घेण्यासाठी म्हणून गेल्या 18 वर्षांपासून उत्तम शेते व गायत्री शेते हे पती पत्नी आपल्या 3 मुलांसह देसूर नंदीहाळी रोड येथे भाडोत्री घरामध्ये राहत होते। गेल्या काही दिवसांपासून नवनिर्वाचित ग्रामपंचायत सदस्य संतोष अनंत मरगाळे याने उत्तम शेते यांच्या मुलीला लग्नाचे आमिष दाखवून मच्छे येथील भाडोत्री घरामध्ये ठेवून तिच्यावर अन्याय केला आहे, असा आरोप पीडितेच्या आईवडिलांनी केला आहे। ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದು 18 ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನಾನು ಈಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಈಗ 20 ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ 2 ವರ್ಷ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲ 7-8 ತಿಂಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆದಾಗ ರೂಮ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಡಗಾಂವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಮೊದಲಿಂದನೂ ಉಸ್ಕಿನ ದಂಧೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾಕಂದರೆ ಈ ವಡಗಾಂವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನವರು ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಬಡವರಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದು ನಮ್ಗೆ ಏನದ ನಾನು ಪಂಚಾಯತಿ ಇವಾಗ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆದ್ದು ಬಂದು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಹಾಂ ಪಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪಕ್ಷ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹಿಂಗಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಐತಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾವುಕಾರ ಇದ್ದಾನು ದುಡ್ಡಿನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾನು ದುಡ್ಡಿನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಗೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಒಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಹುಡುಗಿಗೂ ಒಂದು ಧಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಬೇಡ ನಾಳೆ ದಿನ ಅವನೇನಾರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಹುಡುಗಿದು ಮೆಮ್ರಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸ್ತಾ ಅಂದರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಈಗಂತೂ ಅರ್ಧ ಬಾಳ್ವೆ ಹಾಳಾಗೈತಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಸಂಬಂಧ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹುಡುಗನ ಬಾಳ್ವೆನೂ ಹಾಳಾಗೋಗ್ತೈತಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ ಫೋಟೋ ಅದಾವು ಅದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಡಗಾಂವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವನು ತಾಬಡ್ತೋಪು ಇಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಇದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ ದುಡ್ಡಿನ ವಿಷಯ ಏನು ಮಾಡಿದನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇವ್ರು ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ದಾದ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು 4 ದಿನ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ಮ್ಯಾಗ ಅಂಜಿ ಏನು ಮಾಡಿದಾನೋ ಎಲ್ಲಿ ಬಡಿತಾರೋ ಅಂತೇಳಿ ತಾಕ್ಪೂರ್ತಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ ತಾಲಿ ಕಟ್ಟೋಂಗೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸಿ ಆ ವಕೀಲ್ಗಿಟ್ಟು ವಕೀಲ ಹತ್ರ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ನಡೆದಿರೋದು ಬಾಕಿ ಅವನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಥದ್ದು ಏನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಡಬೇಕಿತ್ತು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ದು ಆಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಮೆಮ್ರಿ ಬೇಕು ಅವನ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿದ ಏನೇನು ಫೋಟೋಗಳಿದೆಯೋ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಹುಡುಗಿ ಇವಾಗ ತುಂಬ ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಟಾರ್ಚರ್ ಅನುಭವಿಸಿ ಈಗ ಹುಡುಗಿನೇ ಅವನೇನು ಹೋಗೋಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ನು ಕೊಡೋ ಟಾರ್ಚರ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ದಿನ ನನಗೇ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಗ್ತಾನೇನೋ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹುಡುಗಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಆಯಿತು ನಂಗೆ ಹೆಂಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಏನಿದ್ದು ಬೇಕು ಅಂದೇನ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಅಂದರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಇಲ್ಲ ನಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ
ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೆಂಬ್ರಿ ಏನೈತಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೈತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸು ಅವ್ರದ್ದು ಜೋರಾಯ್ತು. ಈಗ ನಿಮ್ಗೇನು ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡತ್ತ ನಾವು ಟಾರ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನು ಟಾರ್ಚರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಭಯ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಹೇಳ್ರಿ. ಹುಡುಗಿ ಭಾಳ ಸಂಕಟ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅದು ಭಾಳ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಕೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಸುರಕ್ಷೆ ಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಮಗಳು ಭಾಳ ಹಾಳು ಮಾಡಿದಾನ ಹೌದು. ಊರಾಗ ಮತ್ತೇನು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೇರೆ ಅದಾವನ್ರಿ? ಊರಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಜೊತೆ ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಡೀಸಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅದಷ್ಟೇ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ಮಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ಅದೇನು ಫೋಟೋ ಇದೆ ಅದೇನಿದೆ ಅದು ಮದುವೆ ಕೊಟ್ಟು ಆಯಿತು. ನಾಳೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸುಖವಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ಜೀವನ ಸಾಯಿಸಿ. ಮತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಮಗಳು ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವ್ರದ್ದು ನೋಡಬೇಕು. ನೀವೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲಸ करतो. गायत्री व उत्तम शेते यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की आमची मुलगी सध्या कॉलेजला जात असताना संतोषने तिला आमिष दाखवून तिला मच्छे येथील घरात ठेवून तिच्यावर अत्याचार करतानाची सीडी ही बनविली आहे. सीडी व फोटो आपल्याकडे देऊन होणाऱ्या अन्यायापासून आपल्याला सहकार्य करण्याची मागणी केली आहे. आरोपी संतोष मरगाळे यांनी कोरोनाच्या काळात त्या मुलीला अन्न व पाण्यासाठीही त्रास दिल्याचे यावेळी सांगण्यात आले आहे. अशा या अल्पवयीन मुलीवर अन्याय करणाऱ्या आरोपीला कठीणात कठीण सजा व्हावी अशी ग्रामीण पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार करण्यात आली आहे. तर पीडितेच्या भावाने माध्यमांशी बोलताना सांगितले की संतोष मरगाळे हा ग्रामीण आमदार लक्ष्मी हेब्बाळकर यांचा समर्थक आहे. तुम्ही मला काही करू शकत नाही म्हणून धमकावले होते. ಸಂತೋಷ್ ಆನಂದ್ ಮರಗಾಳೆ ಅವರ ಹುಡುಗಿರ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡತ್ತಾರ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಊರ ಮಂದಿ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಏನಂತ ಹೇಳ್ರಿ? ಅದು ಅವ್ರ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡತ್ತಾರ, ನೀವು ಒಂದು ಕ್ರಮ ತಗೋರಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸದಸ್ಯರ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ಊರ ಮಂದಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ ಸೇರಿ ಸದಸ್ಯದ ರದ್ದದ ಠರಾವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು AC ಆಫೀಸ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ರಾಜಕೀಯ ಬೆಂಬಲ ಐತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ. ಯಾರು ಬೆಂಬಲ ಐತೆ? ಅವ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಬೆಂಬಲ ಇದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ನೀವು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಶಾಸಕರಿಗೂ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದು? ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು? ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ದು ಆಮದಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ನಮ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನತ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಎಲ್ಲ ಊರಾಗಿನವ್ರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂಗೆ ಕಾಟ ಕೊಡ್ತಾನ್ರಿ? ಭಾಳ ಡೇಂಜರ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೇಸ್ ನಾವು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಮುಂದಿನ ಇಷ್ಟ ಹಂಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಯಾರಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡೋದು. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿದಾರೆ? ಮೋಸ ಮಾಡಿದಾನ್ರಿ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟ. ಭಾಳ ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಮಂದಿಗೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. हे सारे खरे असले तरी एखाद्या वाईट कृत्याच्या सोबत ग्रामीणचे आमदार कशा काय राहू शकतात ही चर्चा नागरिकातून होत आहे. महादेव पवार, KNN न्यूज, बेळगाव. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री उमेश कत्ते यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने हिरण्यकेशी नदीकाठी स्वच्छता अभियान राबविण्यात आलं आहे. प्रत्येक रविवारप्रमाणे या रविवारीही स्वच्छता अभियान राबविण्यात आले. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री उमेश कत्ती यांच्या जन्मदिवसाच्या निमित्ताने बडकुंद्रीमधील माते होळम्मा देवीला अभिषेक करून शेजारी असलेल्या हिरण्यकेशी नदीकाठावर स्वच्छता अभियान राबविण्यात आले व सर्व कचरा उचलून योग्यरित्या त्याची विल्हेवाट लावण्यात आली. या सर्व कार्यक्रमात हुक्केरी व यमकनमर्डी विभागातील शेतकरी बांधव, वृद्ध व शेकडो युवकांनी हातभार लावला आहे व श्रमदानामध्ये भाग घेतलेल्या सर्वांचे आभारही मानण्यात आले. वन टच फाउंडेशनचे सदस्य ज्योतेश हुरुडे यांनी आपल्या मुलाचा वाढदिवस नंदन मक्कळधाम येथे आपल्या कुटुंबासोबत व आश्रमातील मुलांसोबत साजरा केला आहे. वन टच फाउंडेशन जुना गुडशेट रोड बेळगाव या संस्थेचे सदस्य ज्योतेश हुरुडे
यांनी आपल्या चिरंजीव पारस याचा वाढदिवस नंदन मक्कळधाम रेलनगर सदाशिवनगर येथील अनाथाश्रमात आपल्या कुटुंबासमवेत साजरा केला व बाहेर वायफळ खर्च करण्यापेक्षा तोच पैसा नंदन मक्कळधाम अनाथाश्रम अंटच फाउंडेशन या संस्थेसाठी रोख रक्कम देऊन त्यांनी माणसाने माणसाला माणसामधील माणुसकी कशी ओळखावी याची प्रचिती लोकांसमोर दाखविली. आपण या समाजाचे काहीतरी देणे आहे, प्रत्येकाने समाजासाठी काहीतरी करावे असे उद्गार वन टच फाउंडेशनचे अध्यक्ष विठ्ठल फोंडू पाटील यांनी व्यक्त केले. यावेळी सदस्या वृषाली मोरे, आरती हुरुडे व बालसमूह उपस्थित होता. महादेव पवार, केएनएन सिटी न्यूज, बेळगाव. आता वेळ झाली आहे छोट्याशा ब्रेकची. तुम्ही पाहत रहा केएनएन सिटी न्यूज मराठी. एपटेक एविएशन एकेडमी बेलगाम, यहाँ हमने 13 सालों में न सिर्फ 2000 से अधिक स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, बल्कि 90% को बेस्ट प्लेसमेंट्स भी दी है. हम साथ कई ऐसे जॉब रेडी कोर्सेज भी ऑफर कर रहे हैं जो ग्लैमरस होने के साथ काफी प्रॉमिसिंग भी है. आज कई टॉप हायरिंग कंपनीज की नजर हमारे स्टूडेंट्स पे है, और वो इसलिए है जहां कई कोर्सेज सिर्फ स्किल्स सिखाते हैं. हम 6 एज एडवांटेज से लाइफ स्किल्स सिखाते हैं जो उन्हें इन कोर्सेज के साथ लाइफ टाइम करियर के लिए तैयार करते हैं. अगर आप तैयार हैं इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स के लिए, हम तैयार हैं आपका फ्यूचर बदलने के लिए. एपटेक एविएशन एकेडमी बेलगाम. व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज. कौन है? अरे वो मेरी फ्रेंड आरती है. तेरी शादी तो अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन सोचा मिल लूं. वैसे जीत कहाँ है? वो अंदर है, बैठो ना. वाओ जया, बहुत सुंदर लग रहा है. वैसे सच कहूं, तुम्हारी पर्सनालिटी पे जज रहा है. आखिर चॉइस किसकी है? थैंक्स. अच्छा, तो कर्टन्स की तारीफ कर रही हो? अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग. यहाँ है नए लुक, कलर और स्ट्रक्चर के बेहतरीन कर्टन फर्निशिंग की वैरायटी जो आपके घर और ऑफिस की शान बढ़ाए. अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग, खड़े बाजार, बेलगावी. आदर्शा ड्रेस सर्कल केवल पुरुषों के लिए लाए हैं ब्रांडेड शर्ट्स, टी शर्ट्स और जीन्स की नवीनतम रेंज. साथ ही शादी और अन्य पार्टियों के लिए सूट्स, शेरवानी और ढेर सारे एक्सेसरीज. आज ही अपनी खरीदारी कीजिए आदर्शा ड्रेस सर्कल के संग. आदर्शा ड्रेस सर्कल, मैग्नेट ऑफ अट्रैक्शन डेफिनेटली फॉर मेन. आदर्शा ड्रेस सर्कल, खड़े बाजार, बेळगाव. फोन 0831 240 7480. ब्रेकनंतर आपल्या सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत आहे. बेळगाव जिल्ह्यातील कागवाड शहरातील चन्नमा सर्कल येथे आंदोलन करत कर्वे कार्यकर्त्यांनी कागवाड तहसीलदार प्रमिला देशपांडे यांना निवेदन दिले आहे. महाराष्ट्र राज्यात जाऊन येणाऱ्या कर्नाटक बसेसचे रक्षण आणि कर्नाटकाच्या सीमेवर मराठी नामफलक प्लेट्सची सुरक्षा करणे अनिवार्य आहे असे कन्नड आंदोलनकर्ते शिवानंद नविनाळे यांनी म्हटले आहे. बेळगाव जिल्ह्यातील कागवाड शहरातील चन्नमा सर्कल येथे आंदोलन करत कर्वे कार्यकर्त्यांनी कागवाड तहसीलदार प्रमिला देशपांडे यांना निवेदन दिले आहे. महाराष्ट्र राज्यात जाऊन येणाऱ्या कर्नाटक बसेसना परत महाराष्ट्रातील शिवसेना रस्त्यावर बस रोखून जनतेला त्रास देत आहे, हे लवकर थांबवावे असे शिवानंद नविनाळे यांनी म्हटले आहे. ಬೆನ್ನೆಲುವಾಗಿ ನಿಂತು ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್ ದವರಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುವಾಗಿ ನಿಂತು ಕನ್ನಡಿಗರ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು
ಕನ್ನಡದ ನೆಲ ಜಲ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಉದ್ದಟದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರೇ, ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಉದ್ದಟದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ತಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ನೀವು ಮಸೇನ್ ಹಚ್ಚುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕನ್ನಡಿಗರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇದೇ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು MES महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात संतप्त झालेल्या कर्वे कार्यकर्त्यांनी MES आणि शिवसेनेवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी देखील केली आहे. महाराष्ट्रातील कर्नाटकाच्या काही सीमांवरून शिवसेनेने धमकावले असून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी राज्य सरकारने केली आहे. विजय महांतेश, अरिकेरी, KNN सिटी न्यूज, कागवाड. बजेटमध्ये मानधन वाढविण्याबाबत दिलेले आश्वासन पूर्ण न झाल्याने कागवाड तालुक्यातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी चन्नम्मा सर्कल ते महिला व बाल कल्याण कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढून आंदोलन केले आहे. कागवाड तालुक्यातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी कागवाडमधील चन्नम्मा सर्कल पासून तालुका महिला व बाल कल्याण कार्यालयापर्यंत पदयात्रा करत कार्यालयासमोर सत्याग्रहाला सुरुवात केली. यावेळी महिला व बाल कल्याण मंत्री शशिकला जोल्हे यांनी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना दिलेले आश्वासन पूर्ण झाले नाही म्हणून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी शशिकला जोल्हे यांच्या विरोधात घोषणाबाजीही केली व 15 मार्च रोजी एक दिवसीय उपवास सत्याग्रह करणार असल्याचे सांगितले. तसेच आपण कोरोना काळात सरकारकडून बोलवणे येताच कोणत्याही अटींशिवाय आपला जीव धोक्यात घालून कार्य केले आहे व कमी सुविधा असतानाही आम्ही कार्य बजावले आहे असे सांगण्यात आले. त्याचप्रमाणे बजेटमध्ये मानधन वाढविण्याबाबतही आम्हाला आश्वासन दिले होते, मात्र ते पूर्ण झाले नाही व यापूर्वी करण्यात आलेल्या आंदोलनालाही सरकारने कोणत्याही प्रकारचा प्रतिसाद दिला नाही असे कागवाड तालुका नोकर संघ अध्यक्षा सुवर्णा कमतगे यांनी म्हटले आहे. ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಮಾರ್ಚ್ 4 ಮತ್ತು 5 2 ದಿವಸ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗೌರವ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು 3 ವರ್ಷ ಆತ ನಿವೃತ್ತಿ ಆದವರು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಸಹಾಯಕರು 3 ವರ್ಷ ಆತ ನಿವೃತ್ತಿ ಆದವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೂ ಸಚಿವರು ಅವತ್ತು 4ನೇ ತಾರೀಕು ಬಂದರು. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದು ಹೋರಾಟದೊಳಗೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದವು, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಈಡೇರಿಸ್ನ ತಂದು ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಹೋದರು. ಮತ್ತು ಅವರು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡ್ರಿ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ರಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದೊಂದು ಹೇಳಿ ಹೋದರು. ನಾವು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೊಟ್ಟು 2 ದಿನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು, 1 ದಿನ ಮಾಡಿ 1 ದಿನಕ್ಕೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟೆವು. ಮಾಡ್ತಾರನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಆದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 8ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ದಾರಿ ಕಾದಿದ್ದೀವಿ. ಮಾರ್ಚ್ 8 ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ದಿವಸ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೊಂದು ಭಾಳ ಕಾತುರತೆಯಿಂದ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ. ಸಂಜೆ ತನಕ ಆದರೂ ನಮಗೇನು ಸುದ್ದಿ ಬರಲಿಲ್ಲತೆ. ಅವತ್ತು ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಯಾಕೆ ಬತ್ತಪ್ಪ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೊಂದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ನಿರಾಶೆ ಆಯಿತು. ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ನಾವು 10 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಕೋವಿಡ್ದೊಳಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅಗದಿ ಏನೂ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೈದಿಂದ ಖರ್ಚಾಕಿ ನಾವು ಮಾಸ್ಕ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ತರಿಸಿ ನಾವು ಊರಾಗ ಕೋವಿಡ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆವು. ಮತ್ತು 10 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ನಾವು ಆಹಾರ ಏನೈತೆ ನೋಡು ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಾನತಿಗಾಗಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂಥ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಇದ್ರೂ ಸುದ ಹೋದೆವು, ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಬಂದೆವು. ಇದ್ರೊಳಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದೊಳಗೆ ಇಂಥ ಕೋವಿಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗೆ 28 ಮಂದಿ ಮರಣ ಆದರು. ಅದರೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೊಡ್ತಾನಂತಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬಂದೈತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ. 6 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಇನ್ನೂ 27 ಜನರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದದ್ದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಏನು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಲಾರ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೇನು ಮಾಡಲಾರ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಎಷ್ಟು ದಿನ ನಿಮ್ಮದು ಈಡೇರಿಕೆ ಆಗೋವರೆಗೂ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಯಾರ ಒಂದು 10 ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆ ತನಕ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಯಾರ ರೀ. ಇವತ್ತದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ವಿಷಯ ಮುಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಮುಟ್ಟು ಆದ ಬಳಿಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅವತ್ತು ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಕಾಗವಾಡದಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಗವಾಡದಾಗ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ 5 ತನಕ ಅಷ್ಟೇ. या सर्व मागण्यांसाठी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी कागवाड CDPO संजय सदलगी यांना निवेदन दिले आहे. यावेळी आकाशी गुंजळे, रूपा सलगर, सेवंत कांबळे, सरिता हिरेमठ सह अंगणवाडी नोकर कर्मचारी उपस्थित होते. पुन्हा एक नजर टाकूया आजच्या हेडलाईन्सवर. बेळगावमध्ये
येथील शिवसेना कार्यालय ठप्प करण्याची मागणी कन्नड संघटना क्रिया समितीने केली मागणी. अशोक चंदरगी यांनी स्वतःचे कार्यालय उघडण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली मागणी. हिंडलगा महालक्ष्मी यात्रेला प्रारंभ. देवीच्या दर्शनासाठी LED स्क्रीनची सोय. 22 ठिकाणी लावण्यात आले CCTV कॅमेरे. महाराष्ट्रातून येणाऱ्या प्रवाशांची केली जात आहे तपासणी. प्रशासकीय लोक देत आहेत 24 तास पहारा. 72 तासाआधीचा कोरोना नेगेटिव्ह रिपोर्ट असणे गरजेचे. आता वेळ झाले इथेच थांबण्याची. तुम्ही पाहत रहा KNN सिटी न्यूज मराठी.